नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु एही पितृपक्ष 15 दिन आम जेते भी पुण्य काम करिबा एहा सबुर पुण्यर फल आम परिवार निश्चय पाइब। जदि आपणकर छुआ माने उन्नति करि पारु नाहंती, आपणको स्वामीकर जदि जीवन रे उन्नति हेउ नाही, चाकरी क्षेत्र रे जदि उन्नति हेइ पारु नाही, तेबे एही उपायटी आपणकर काम रे निश्चय आसीबो। जदि जीवन रे धन जनित समस्या लागि रहउची, बहुत पूजा पाठ करिवा परे भी जदि सफल पाई पारु नाहंती, आपणकर मनस्कामना जदि पूर्ण न ही पारुची, एही पितृपक्ष रे गोटी ढाळ पानी आपणकर सबु समस्या रे समाधान करि परिबो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, मु आपण मानको बताइबी जे एही गोटी ढाळ पानी आपण माने केउठी रखिबे एवं एहार उपकारिता आपण माने किपरि पाई परिबे, जहा कि आगरो आपण माने जमा भी जानि नथिबे। तेनु आपण मानको मु अनुरोध करछि जे एही पितृपक्षर उपाय सबको जमा भी हाथ छड़ा करंतु नाही, कारण जेते कि भगवान को आशीर्वाद आमको दरकार, पितृपुरुषंकर आशीर्वाद भी आमको दरकार होई थाए। तेनु चलंतु आउ डेरी न करे एही भिडियोटी को आरंभ करिबा। ता आगु मो दर्शक मानकु मु अनुरोध करछि जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांती तेबे निहाती सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे कर दियंतु, जा द्वारा कि मो चैनल माध्यम रे आसुथबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपनक पाखरे जल्दी पहुंची परिबो। ता आगु मु आपण मानकु कहि रखुछि जे पितृपक्ष उपलक्षे बहुत सारा वीडियो मो चैनल रे आपण माने पाई परिबे एवं लक्ष्मी प्राप्तिर वीडियो, वास्तु टिप्स, वास्तु प्लान ए सबु ऊपर मध्य आपण माने मो चैनल को थरे विजिट करंतु, हुए तो केउ वीडियोटी भी आपणकर काम रे आसी परिबो। तेबे पितृपक्ष, एही पितृपक्ष रे पितृपुरुष माने धरित्री को आसी थांती, तांकर परवर्ती पीढ़ी माने तांको प्रति केते समर्पित होई थांती। जदि एही समय रे परवर्ती पीढ़ी जे कि आमे माने मिथ्या भाषण करिबा, परनिंदा परचर्चा करिबा, मद्यपान करिबा, मांस भक्षण करिबा, एही समय रे कुकर्म करिबा, घर को नुआ जिनिस किणी करि आनिबा, एही सबु कर्म द्वारा आम पितृपुरुष माने असंतोष होई थांती, जहा फल रे कि सेमानको असंतोषर कुपरिणाम आम परिवार भोगी थाए। बारंबार रोग रे पड़िबा, जदि आर्थिक अनटन देखा जाउची, जदि घरे नकारात्मक शक्ति देखा जाउची, आपणको घर को जदि ब्लैक मैजिक हे जाउची, जदि आपणको घर को ब्लैक मैजिक होउची, जानंतु आपणको घरे नकारात्मक ऊर्जा भरी रहिची, अर्थात भगवानकर सकारात्मक ऊर्जा आपणको घर को आसी पारु नाही। यार अर्थ जे आपणको घरे पितृदोष लागि रहिची एवं आर्थिक अनटन जेते रोजगार कले भी जदि आपणकर नियंट ही होउची, जमा मध्य टंकाटिए भी मास शेष को बढु नाही। एमिति बहुत सारा जिंस थाए, जदि आमे छोटिया छोटिया नियम सबको पालन करिबा तेबे आम जीवनर उन्नति तो निहाती हेबो। दर्शक बंधु, एही पितृपक्षर 15 दिन गोटी ढाळ पानी आपणकर जीवन बदलाई देबो। आपण पितृपुरुषंकु जहा मागिबे ताहा पाइबे। जदि आपणकर विवाह जनित समस्या लागि रहउची, आपण ताहा मध्ये समस्या जणाई पारिबे। आपणकर संतान जनित समस्या हो, जदि आपणकर आर्थिक अनटन लागि रहउची, ए सबुर समस्यार समाधान पितृपुरुष माने निहाती करिथांती। दर्शक बंधु मने रखंतु, जदि आपण माने एही 15 दिन सारा गीतार सप्तम अध्याय को पाठ करिवे एवं एही 15 दिन रे जहा भी पुण्य करूचे सब पितृपुरुषंको उद्देश्य रे करिवे, भगवान को जणाइबे जे मो पितृपुरुषंकर सद्गति प्राप्त करंतु, तेबे भगवान आम डाक निहाती शुणिबे एवं पितृपुरुषंकर आत्मा को सद्गति निश्चय प्राप्त करिवे, जा फल रे पितृपुरुष माने आमको आशीर्वाद देबे, आमर सबु काम भलो हबो। एही पितृपक्ष को जमा भी हाथ छड़ा करंतु नाही। तेबे आपण माने कोन करिवे, गोटी आपण माने रात्रि समय रे निज रोसे घर को सबु काम सरीबा परे सफा करि दियंतु एवं गोटी वस्त्र परिधान करंतु। गोटी भलो वस्त्र परिधान करंतु, किंतु मने रखंतु कला रंगर वस्त्र परिधान करिवे नाही। गोटी भलो वस्त्र परिधान कला परे आपणको रोसे घरर दक्षिण दिग, मने रखंतु आपणको रोसे घरर दक्षिण दिग जेउटा भी सेही दिग को आपण माने कोन करिवे, सफा सुतरा करदेबे। गोटे पितल ढाल को सफा करी जेउ हांडी रे आपण माने पानी पीवा पे रखुचंती, पानी आपण जेउथिरु पानी पिउचंती सेथिरु गोटे पितल ढाल रे पूर्ण करी ढालटी पानी रखिबे एवं
ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଢାକଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ପିତ୍ତଳର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନେବେ। ସେହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ତାର ଶିଖା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼େ ରଖିଦେବେ। ଦୀପ ତଳେ କିଛି ଚାଉଳ ରଖିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କରିବେ। ଏତିକି କରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଜମା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି ସେହି ଢାଳ ପାଖରେ, ସେହି ଦୀପ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା କହିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଯେପରିକି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣମାନେ 15 ଦିନ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସକାଳୁ ସେହି ଢାଳଟି ପାଣିକୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପକାଇଦେବେ, ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଧୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସେହି ଢାଳ ପାଣି ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପକୁ ସଫା କରି ରଖିଥିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ତାହାକୁ ଜଳାଇବେ। ଏପରି 15 ଦିନ ଲଗାତାର ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭୂତି କରିବେ ଯେ ଘରର ପୂର୍ବର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷର ଉପାୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ବଦଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କି ସନ୍ତାନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତି, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ନେବ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷକୁ ଜମା ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ପିତୃପକ୍ଷକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। ପିତୃପକ୍ଷରେ ମାଛ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସବୁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଦେଇଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଏଇ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତୃପୁରୁଷ। 15 ଦିନରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ଯାହା ବି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର ଦୟାକରି ଏହି ସବୁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ନିୟମକୁ ଆପଣ ଲଗାତାର 15 ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜଣାଇବି ପିତୃଦୋଷ ଦୂର କିପରି ହେବ। ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟିଏ, ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିକୁ ଆପଣ ପୁରା ଘର ସାରା ବୁଲାନ୍ତୁ, ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ପୁରା ଘର ସାରା ବୁଲାନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିକୁ ନେଇ ଶିବ ଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ପାଣି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ହସ୍ତକମଳ ବି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେହି ପାଣି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ହସ୍ତକମଳ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ସବୁ ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷକୁ ଜମା ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିତୃଦୋଷ ଅଛି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ତେବେ ନିହାତି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମ ସବୁକୁ ନିହାତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଏହି ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହବ ନା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧା ଅଧୁରା ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃଦୋଷ ଅଛି। ପିତୃଦୋଷ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତୃ ଶାନ୍ତି ହେବେନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପିତୃଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ପିତୃ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଭଗବାନ ବି ଖୁସି। ଭଗବାନ ତ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅବିନଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଲୀଳା କିଏ ବି ନ ଜାଣିଛି। ଭଗବାନ ଆମର ଭୁଲକୁ ଧରି ନଥାନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟିଏ କ୍ଷମାକୁ ସେ ଚାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତି। କେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆମକୁ ବନାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି 15 ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପୁରା ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଇବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।